بيته في طيبة حرم واسمه قسم من عظم القاسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وذريته، ثم إلى روح سيدنا محمد بن سيدنا فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي، سيدنا الفقيه سيدنا عبد الرحمن سكن محمد مولى الدويلي وأولاد شيخ الصفا سيدنا محمد إخوانه وذريته من جميع، ثم إلى روح بالملاء شيخ عبد الله بن أبي بكر الدوس وشيخ عبد بن سالم سيدنا علي بن سالم مسلم سيدنا محمد سيدنا إخوانه وذريته من جميع، ثم إلى بالأنفاس والعلم إبراس الحبيب عمر عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن باراس والحبيب علي بن سعداس وصول برنس من بالإرشاد وغوث العباد والولاية الحبيب عبد الله بن الحداد وآخر من الحداد أحمد بن الحبشي وسلمان بن أحمد بن الحبشي وصول بريم، ثم إلى أرواح الأولياء تسعة في جاوة، ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجاتهم في الجنة ويفتح علينا عليكم فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير عافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. نوينا كما نوى سلفنا الصالحون وعلماء مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita kembali di dalam pengajian rutin kita Rabu malam Kamis. Alhamdulillah. Langsung saja di dalam kitab Risalatul Mu'awanah dari Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ankum. قال شيخ الإمام الحبيب عبد الله الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمعاضرة المعاذرة نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فصل. وعليك بالإكثار من أعمال البر وخصوصا في شهر رمضان فإن ثواب النافلة فيه يعدل ثواب الفريضة في غيره، وأيضا فإنه يحصل في رمضان من التيسير والنشاط في أعمال البر ما لا يحصل مثله ولا قريب منه في غيره من الشهور، وذلك لأن النفس المتكاسلة عن البر مسجونة بالجوع والعطش، والشياطين المثبتة عن الخير مصفدة، وأبواب النار مغلقة وأبواب الجنة مفتحة، والمنادي ينادي كل ليلة بأمر الله يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر اقصر. Dan sekarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, pelajaran kemarin kita membahas tentang masalah zakat dan membahas tentang sedekah.
Sekarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad membahas di dalam kitab Risalatul Mu'awanah tentang alika bil iktsar min a'malil bir. Hendaklah kalian, kita semua memperbanyak daripada amal-amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih, kata Imam Haddad, wa khususon, lebih-lebih fi syahri Ramadan, ketika bulan suci Ramadan telah tiba. Jadi Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad menganjurkan kepada kita semua untuk jangan pernah lepas waktu kita daripada amal khair kepada Allah SWT, amal-amal baik kita beribadah kepada Allah SWT, lebih-lebih kita ketika datang bulan suci Ramadan. Kenapa? Beliau mengatakan fa inna thawaban nafila fihi ya'dil thawabal fariḍah fi ghairihi. Karena di bulan suci Ramadan kita dikhususkan untuk amal bir, karena di bulan suci Ramadan pahala sunnah itu setara ya'dil thawabal fariḍah, yaitu setara sebanding dengan pahala pahala wajib yang dikerjakan di bulan selain daripada bulan Ramadan. Karena dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di bulan Sya'ban. Sebelum masuk bulan Ramadan, Rasulullah berkhutbah di bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, Rasulullah ketika berkhutbah di bulan Sya'ban, beliau mengatakan, wa ya ayuhan nas, wahai para manusia, dikit lagi kita akan menyambut daripada bulan suci Ramadan, bulan yang dimana pahala sunnah itu menjadi pahala wajib, balasannya dari Allah SWT. Dan pahala wajib itu senilai daripada 70 kali daripada pahala wajib. Ibaratnya kita mengerjakan sholat zuhur 1 kali di bulan suci Ramadan, itu setara dengan 70 kali kita ngerjakan sholat zuhur di bulan selain daripada bulan suci Ramadan. Kita mengerjakan sholat sunnah di dalam bulan suci Ramadan itu setara dengan kita mengerjakan pahala sholat wajib di dalam bulan selain daripada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan kata Rasulullah SAW adalah bulan sabar, bulannya sabar daripada maksiat, sabar daripada kita menahan hawa nafsu, sabar daripada kita menahan ju' wal atash, daripada haus dan lapar. Itulah wa sabar kata Rasulullah SAW. Sedangkan orang yang sabar, thawabuhul jannah, jazaohul jannah, pahalanya adalah pahala surga, balasannya adalah surga. Man fattara sha'iman fi Ramadan kana maghfiratan lidzunubi wa idqa rukabatihi wa kadzalika wa mithlahu wa yahsul lahu thawab mithla fa'ilihi. Ogamagal Rasulullah SAW. Jadi di bulan suci Ramadan, barang siapa kita memberikan makanan terhadap orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah balasannya bukan cuma 1, tapi Allah balas kita dengan 3 ganjaran. Yang pertama, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Yang kedua, kita dibebaskan daripada api neraka. Dan yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kita berikan makanan kepada dia, maka seolah-olah kita telah berpuasa 2 kali. Pahala kita berpuasa dan pahala orang yang kita berikan terhadap makanan untuk dia berbuka, 3. Allah SWT Rasulullah SAW mengatakan 3 balasan terhadap orang yang memberikan makanan di bulan suci Ramadan. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, laisa najid kulluna ma yufattir bi shaim. Tidak semua diantara kita ya Rasulullah orang kaya, nggak semua diantara kita dapat memberikan makanan terhadap orang yang berbuka. Apa ya Rasulullah SAW mengatakan? Kata Rasulullah, Allah SWT akan memberikan 3 balasan, 3 ganjaran tadi terhadap orang yang memberikan makanan walaupun cuma 1 teguk air, walaupun cuma 1 butir kurma. Maka udah berkali-kali anak wanti-wanti bahwasanya apa? Dahulu para salafun sholihun ketika mereka berbuka, korma, dia ngambil korma 1, dikasih ke temannya 1, teman yang ngasih lagi ke dia. Jadi temannya dapat 2 pahala, dia juga dapat 2 pahala. Jadi saling tukeran korma yang dia punya. Begitulah cara orang-orang terdahulu di dalam ketika berbuka puasa. Maka balihada Imam Haddad mengatakan, katanya ikthar min a'malil bir khususan fi syahri Ramadan. Kenapa? Karena pahala sunnah di bulan suci Ramadan itu setara dengan pahala wajib di dalam bulan suci, di dalam bulan selain daripada bulan suci Ramadan. Begitu. Jadi di sini daripada alasan Imam Haddad mengatakan seperti itu, bukan cuma pahala. Nih orang-orang sekarang banyak menyangka bahwasanya pahala dilipat gandakan, tapi dosa tidak dilipat gandakan. Salah.
pahala dilipat gandakan, begitu juga dosa yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwasanya orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan suci Ramadan selama hidupnya 1000 tahun dia hidup, 1 hari bulan suci Ramadan tidak dapat digantikan. Kita udah lewat bulan suci Ramadan, kita udah lepas bulan Syawal, Dzulhijjah, sekarang kita masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan Syawal udah lewat, bulan suci Ramadan udah lewat. Sedangkan kita lihat orang-orang yang berani yang namanya membatalkan puasa dengan sengaja, atau kan dia membatalkan puasa dengan alasan yang alasan mudah yang bisa diatasi nama dia, tapi di malas-malasan berpuasa bulan suci Ramadan. Kata Sayyidina Ali, 1000 tahun dia hidup menggantikan 1 hari di bulan suci Ramadan itu tidak tergantikan. Jadi jangan salah, laki-laki mampu berpuasa tapi ditinggalin, udah nanti aja kelar bulan suci Ramadan anak ganti, anak qadha. Kalau diganti, kalau nggak diganti lebih parah lagi. Para perempuan yang haid, mereka meninggalkan bulan suci Ramadan, meninggalkan puasa karena sebab mereka haid, mereka wajib mengqadha bulan suci Ramadan di tahun itu. Kemudian di tahun itu ternyata mereka nggak qadha, bagaimana? Wajib kafaroh. Bukan cuma qadha doang, kafaroh juga wajib bagi mereka untuk membayar. Karena dia berleha-leha, mereka bermalas-malasan untuk mengqadha bulan suci Ramadan yang telah ditinggalkan di tahun itu. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Sekarang orang-orang zaman sekarang pada meremehkan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini bulan yang paling penting, bulan di mana orang-orang yang namanya beribadah semua jerih payahnya ini sekarang dikumpulin di bulan suci Ramadan. Meskipun kita di bulan-bulan selain bulan Ramadan kita bermalas-malasan, tapi jangan sampai di bulan suci Ramadan kita bermalas-malasan. Jangan. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Wa aidan, kata Imam Haddad, fa innahu, dan begitu juga ketahuilah sesungguhnya di bulan suci Ramadan yahsul fi Ramadan min at-taisir wan nasyad fi a'malil bir ma la yahsul mithluh wa la qarib minhu fi ghairihi min asy-syuhur. Kenapa kok Imam Haddad mengatakan bulan suci Ramadan suruh memperbanyak amal baik? Karena tadi yang alasan pertama beliau mengatakan amal nafilah, pekerjaan sunnah setara dengan pekerjaan wajib pahalanya. Terus yang kedua apa alasannya? Karena di dalam bulan suci Ramadan kita mendapatkan taisir, mendapatkan kemudahan, wan nasyad, mendapatkan semangat, fi a'malil bir, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik, ma la yahsul mithluh, yang tidak didapatkan sepertinya, wala garibinhu, dan seperumpamanya, fi ghairi minasyuhur, di dalam bulan selain daripada bulan Ramadan. Kenapa? Wadzalika karena li'anna nafsa al-mutakasala 'anil bir masjunatun bil ju' wal 'atash. Jadi ketika bulan suci Ramadan itu kita mendapatkan kemudahan untuk berlaku baik, untuk mengerjakan amal taat di bulan suci Ramadan. Kita gampang, kita semangat. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan an-nafsal mutakasalah, jiwa yang malas untuk mengerjakan pekerjaan taat, masjunatun, itu semuanya dibelenggu. Kenapa? Bilju wal atash, karena kita haus, karena kita lapar, kita malas yang namanya mengerjakan pekerjaan maksiat. Terus wasyayatin al-mutsabbita 'anil khair musaffada, syaitan yang membujuk kita untuk meninggalkan pekerjaan taat, itu semuanya dibelenggu. Wa abwabun nar mughallaqah, pintu-pintu neraka ditutup. Wa abwabul jannah mufattaha, dan pintu-pintu surga dibuka. Di bulan suci Ramadan setiap orang itu semuanya udah nggak ada yang namanya syaitan yang ganggu dia. Setiap orang di bulan suci Ramadan itu gampang mengerjakan pekerjaan khair. Taisir udah ada, nasyad ada, setiap orang, tapi tinggal merekanya aja menggerakkannya. Yang kesian syaitan, dia udah kagak mereka udah dibelenggu sama Allah SWT, tapi mereka masih disalahkan sama orang. Ini karena syaitan, bukan karena syaitan, karena diri mereka yang terbiasa dibujuk oleh syaitan, maka terbiasalah menjadi watak untuk mengerjakan amal maksiat di bulan suci Ramadan. Hakikatnya syaitan tidak bekerja di bulan suci Ramadan.
Hakikatnya setiap orang, setiap jiwa itu mampu mengerjakan amal taat di bulan suci Ramadan. Coba kita bayangin sekarang, di bulan suci Ramadan kita sanggup ngerjain sholat tarawih 20 rakaat. Sholat witir 3 rakaat tambahin, berarti 23 kita mengerjakan di bulan suci Ramadan. Tapi sekarang setelah lewat bulan suci Ramadan, ada gak setelah ba'diyatul isya pada ngerjain sholat witir sampai 2 sampai 11? Paling banyak sholatul witir katanya 11. Ada gak di antara kita? Setelah ba'diyatul isya kita ngerjain sholat witir 11 rakaat. Sulit, jarang. Kenapa? Karena ketika bulan suci Ramadan kita itu semangat untuk mengerjakan amal khair. Setan-setan semua dibelenggu. Nggak ada setan tuh yang ngajak, ayo kita makan dulu sekarang, ayo kita jalan dulu, ayo kita kemari, ayo kita ke sono. Kagak ada setan kayak gitu. Tapi ketika bulan suci Ramadan udah hilang, ya Allah, ini enggak sholat witir 3 rakaat aja 3 rakaat. Gala Rasulullah SAW, al-witru haqqun wajib ala kulli muslim. Faman lam yutir, falaysa minna. Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya di dalam hadis, sholat witir haqqun wajib ala kulli muslim. Wajib. Sholat yang benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat witir, sholat sunnah. Sholat sunnah paling afdal apa? Sholat witir. Faman lam yutir, orang kalau nggak mengerjakan sholat witir, falaysa minna, bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Kita bukan golongan Rasulullah kalau kita nggak ngerjain sholat witir. Naudzubillah, sama naudzubillah min dzalik. Dari hadis ini Abu Hanifah mengatakan sholat witir wajib. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sholat witir tidak wajib. Sholat witir apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, yang Rasulullah SAW sering kerjakan, maupun safar atau hadar Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Baik dalam keadaan bepergian atau dalam keadaan bermukim, Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Maka sholat witir sunnah muakkadah. Kok bisa Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, sedangkan di dalam hadisnya sahih, al witru haqqun wajib, kata Rasulullah wajib, kok bisa mengatakan sunnah? Para ulama Imam Syafi'i, ashabu Syafi'iyah mengambil istimbatul dalil bahwasanya dahulu ada satu orang Arabi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada hak-hak yang wajib lagi terhadap anak selain sholat daripada 5 waktu? Kata Rasulullah, nggak ada, illa nafilah, kecuali semuanya nafil, kecuali semuanya sunnah. Hadisnya sahih, ini hadis sahih, bertentangan no? Maka dari hadis tersebut, hakun wajib maksudnya hak yang benar-benar dianjurkan. Maka masuk terhadap sunnatul muakkadah, bukan menjadi wajib. Tapi banyak diantara kita udah kelar bulan suci Ramadan, kita udah dilatih di bulan suci Ramadan untuk mengerjakan sholat tiap malamnya 23 rakaat. Udah dilatih nih. Selama sebulan latihan kita menahan hawa nafsu, menahan haus dan dahaga, menahan apalagi daripada maksiat kepada Allah SWT. Kita berlomba-lomba, kita bergegas yang namanya baca Quran. Setiap hari kita berusaha untuk baca Quran, kita berusaha untuk bersedekah, kita berusaha untuk sholat tiap malam 23 rakaat. Sholat subuh, berusaha kita di masjid berjamaah. Udah dilatih selama 1 bulan. Ketika kita keluar bulan suci Ramadan, hilang semuanya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jangan sampai sedikit demi sedikit kita tingkatkan amal ibadah kita. Karena termasuk daripada min qabulil a'mal ziyadatul a'mal. Termasuk diterimanya amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita di bulan suci Ramadan adalah bertingkatnya amal baik setelah meninggalkan bulan suci Ramadan. Kalau pekerjaan kita baik ternyata tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, berarti termasuk qabulul a'mal. Amal-amal kita itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa nih alal aqal paling sedikitnya 3. 1 boleh kita ngerjain, 1 boleh. Sholat witir 1 rakaat setelah ba'diyatul isya boleh? Boleh. Tapi nggak pantas. Masa 1 rakaat doang? Maka paling sedikitnya sedikit tapi udah cakep. Berapa? 3 rakaat. Kita mengerjakan 3 rakaat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengerjakan sholat witir ba'diyatul isya. Setelah mengerjakan ba'diyatul isya, beliau mengerjakan 3 rakaat. Tapi Sayyidina Umar mengerjakan nanti sebelum sholat subuh, sebelum waktu subuh masuk, beliau sholat tahajud dengan sholat witir. Oh, amalnya beda-beda, Beb. Iya. Paling afdolnya emang thuluthul akhir, 1/3 malam terakhir itu paling afdol sholat witir. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengerjakan 3 rakaat sholat witir setelah mengerjakan ba'diyatul isya. Kenapa? Tujuannya takut nanti kagak bangun. Yang ada bablas tidurnya.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang paling Masya Allah, orang paling ibadahnya, dan bahkan diakuin kesahabatannya di dalam Al-Quran oleh Allah SWT, mengerjakan sholat witir 3 rakaat, takut dia nggak bangun tahajud, pasti bakalan bangun. Mengerjakannya ba'diyatul isya. Sayyidina Umar mengerjakannya akhir, thuluthul akhir. Jadi boleh bagi kita untuk mengerjakan ba'diyatul isya atau thuluthul akhir. Kalau kita takut kagak bangun, ahsan lebih bagus kita mengerjakan setelah ba'diyatul isya. Oh Bib, nanti bangun lagi Bib, bagaimana? Tambahin 2 rakaat. Jangan tambahin diwitirin lagi, jangan diganjerin lagi. Tambahin 2 rakaat. 2 rakaat karena paling banyak 11. Tadi 3. Berarti kurang berapa tuh? Berarti kurang 8. Tambahin 8 rakaat. Kalau mampu 8 rakaat, 8 rakaat. Kalau nggak mampu 2 rakaat deh. Kalau nggak mampu juga serah. Yang penting jangan kurang daripada 3. Kalau bisa. Begitu caranya. Amal khair, yang namanya pekerjaan-pekerjaan baik, syaitan paling demen nih. Syaitan paling demen yang namanya kita ini kalau lagi. Nih sekarang nih, ada namanya hadis tentang masalah sholat witir, ada masalah tarhib. Hadis-hadis dibawakan. Ketika lagi majelis taklim kayak gini nih, kita semangat bawaannya. Oh pokoknya habis ini anda mengerjakan sholat witir. Itu bagus. Itu namanya nur min nurillah, cahaya yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tinggal kita bagaimana cara kita menggerakkannya. Terus bagaimana ketika udah gerak? Ketika gerak, syaitan sering ngebujuk kita, ayo, paling banyak sholat witir 11, ayo kita kerjainnya 11. Semangat dikerjain 11-11-nya. Jangan. Afdhalul amal adwamuha wa ingal. Paling bagusnya amal, pekerjaan amal ibadat sedikit tapi kontinu, tapi terus menerus, itu paling bagus. Jadi jangan gitu ya. Emang yang namanya amal kan kita semangat, bagus. Kalau ngerjain 11 sekarang, bagus. Kalau bisa besok 11, besok 11, besok 11. Jangan kita mengerjakan sekarang 11, besoknya kemarin udah 11, kemarin udah itu 11. Sekarang agak dulu, besoknya agak dulu. Ibaratnya 2-2-2. Astagfirullahaladzim. Itu tujuan syaitan. Syaitan pinter. Syaitan iblis lebih pinter daripada kita. Syaitan iblis orang yang paling beribadah kepada Allah SWT sebelum Nabi Allah Adam diciptakan. Tapi karena kesombongannya dia kepada Allah SWT untuk bersujud Nabi Allah Adam, dia nggak mau, dikeluarin dari surga. Karena sombong. Maka jangan pernah kita jadi orang alim itu sombong, naudzubillah min dzalik. Kita orang soleh, kita makmurin masjid, kita sombong, naudzubillah min dzalik. Kita orang paling kaya, kita rajin sedekah, kita paling sombong, naudzubillah min dzalik. Jangan. Semua pekerjaan amal khair kita itu yang gerakin bukan kita. Ini semua nih yang menggerakin kita nih. Hadir di majelis taklim, kita punya duit kita sedekahin, kita yang namanya mengerjakan amal-amal taat, itu bukan kita yang mengerjakan. Hakikatnya Allah yang menggerakkan. Kalau Allah SWT ingin menggerakkan kita untuk mengerjakan amal syar, amal-amal jelek, maksiat bisa? Bisa, gampang. Maka ketika amal khair jangan pernah yang namanya kita sombong, dan setiap itu kita namanya minta amal Allah SWT untuk istiqomah. Dan orang-orang yang nggak pernah mengerjakan amal-amal khair, sering tiap hari mengerjakan maksiat, jangan pernah dicela. Nggak ada yang namanya di dalam Islam dianjurkan yang namanya mencela, kita mencaci maki, kita menghina, nggak ada. Kita ajak mereka, yuk kita datang ke masjid, kita ramai masjid, yuk kita hadir maulidan, kita hadir tahlilan, yuk kita rame-rame ini. Dikit lagi bulan suci bulan Idul Fitri nih. Idul Fitri, hari Idul Fitri bakal datang. Ayo kita iniin, gembor-gemborin orang buat sedekah, buat yang namanya mengerjakan kurban. Ayo kita bantu masjid buat yang namanya nyembelih hewan kurban. Kita bantu ikut andil. Begitu, itu namanya paling bagus. Adat wal munadi yunadi. Katanya di bulan suci Ramadan ada seruan. Kulla lailatin, setiap malam itu ada seruan bi amrillah, daripada utusan, daripada perintah Allah. Allah SWT suruh satu malaikat untuk menyeru setiap malamnya. Apa seruannya? Ya baghiyal khair halumma. Wahai orang-orang yang ingin mengerjakan pekerjaan baik, ayo sini, kemari. Wa ya baghiyal syarr aksir. Setiap malam bulan suci Ramadan ada seruan orang-orang, ayo yang sering mengerjakan pekerjaan baik, ayo sekarang waktunya untuk yang namanya mengerjakan pekerjaan khair. Pahala kita bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan maksiat setiap harinya, ketika masuk bulan suci Ramadan, aksir, ringkas, tinggalin. Jangan yang namanya mengerjakan pekerjaan syar di bulan suci Ramadan, karena dosanya bakal dilipat gandakan. Orang termasuk yang namanya nikmah. Nikmah itu adalah cobaan, musibah.
dipanjangin umurnya di bulan suci Ramadan, dipermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Wa yanbaghi, dan sepatutnya, an la tu'rid fi hadha asy-syahr syarif ala ghairi amal al-akhirah. Dan sepatutnya janganlah kita masuk di dalam bulan yang mulia ini dengan apa? Ala ghairi amalil akhirah. Kita yang namanya di bulan Ramadan, kita jangan pernah sibuk daripada pekerjaan-pekerjaan selain daripada pekerjaan akhirat, selain daripada pekerjaan-pekerjaan khair. Jangan. Kata Imam Haddad, wala tadkhul fi syai'in min a'malid dunya illa in kana daruriyan. Apa katanya? Jangan engkau masuk di bulan suci Ramadan dengan sesuatu daripada pekerjaan-pekerjaan dunia, illa in kana daruriyan, kecuali sesuatu hal yang daruri. Jadi selama bulan suci Ramadan, kalau perlu semua satu bulan ini kita ibadah kerjaannya, pagi, siang, sore, malam, full aman-aman ibadah. Kita tinggalin pekerjaan-pekerjaan dunia, kita pekerjaan-pekerjaan maksiat kita tinggalin kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa juga, ya anak bulan suci Ramadan, anak mesti kerja, anak mesti nyari nafkah. Ini doruri. Boleh kata Imam Haddad, illa in kana daruriyan, kecuali suatu hal yang doruri. Kalau anak nggak kerja di bulan suci Ramadan, yang ada anak nggak dapat gaji, anak bisa dipecat. Bagaimana? Masuk nggak apa-apa, doruri untuk mencari nafkah. Tapi jangan sampai kerja di bulan suci Ramadan meninggalkan puasa. Mau minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi zat yang Maha Pemberi rezeki dimusuhin, ditentang. Bagaimana mau dapat rezeki? Sekali mendapat rezeki di bulan suci Ramadan, itu rezekinya nggak bakal namanya berkah. Ketika bulan suci Ramadan kerjanya dengan cara meninggalkan puasa. Bagaimana? Iya dapat rezeki, lihatin aja dapat rezeki. Tapi ingat, rezeki tersebut nggak bakalan berkah. Karena didapatkan dengan cara menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara tidak berpuasa. A'udzubillah min dzalik. Hati-hati juga membantu orang-orang yang tidak berpuasa untuk tidak berpuasa. Kita berpuasa, kita buka warteg, kita buka rumah makan. Siang-siang tengah hari bolong, dari pagi udah kita buka tuh. Siang kita buka sengaja. Es dikit-gituin, diaduk-aduk, pakai batu es enak-enaknya. Orang yang kagak puasa datang beli, kita kasih, dia minum, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana orang yang tidak berpuasa. Padahal dia puasa, yang jualan puasa, wa in kan nanti puasa. Itu sekarang membantu orang-orang untuk tidak berpuasa. Makanya bagus tuh, banyak rumah makan ditulis tidak melayani orang yang tidak berpuasa. Bagus tuh, ditutup, benar-benar ditutup, dikunci, itu bagus. Dan malah dibuka, malah dibantu. Ya udah, dapat rezeki tahu banyak kata dia. Kalau Anda buka di bulan suci Ramadan siang-siang, lebih banyak yang beli. Iya, lebih banyak yang beli, rezeki yang tidak dapat banyak, tapi ketahui nggak ada berkahnya, hati-hati. Rezeki dikit tapi berkah lebih afdal daripada rezeki banyak nggak berkah. Rezeki banyak akhirnya membuat anak semua pada berantem, keluarga pada berantem gara-gara fulus, gara-gara rezeki yang didapatin. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Waj'al syughlaka bi amril ma'ash fi ghairi Ramadan wasilatan ilal faraq lil ibadah fi. Kata Imam Haddad, kalau bisa jadikanlah pekerjaanmu untuk mencari kehidupan di dalam bulan selain bulan suci Ramadan wasilatan ilal faraq lil ibadah fi. Apa maksudnya? Kalau bisa kata Imam Haddad, itu sebelum masuk bulan suci Ramadan kita kerja, forsin kerja, cari rezeki biar banyak. Ketika masuk bulan suci Ramadan, pekerjaan kita tinggal. Kenapa? Karena kemarin sebelum bulan suci Ramadan udah kita tabungin duit, uang kecukupan semua udah kita tabungin. Nyampe bulan suci Ramadan kita dalam keadaan beribadah. Tiap hari kerjanya di masjid mulu. Tiap hari i'tikaf di dalam masjid. Tiap hari namanya baca Quran. Tiap hari namanya ibadah. Kenapa? Semua kebutuhannya sebelum masuk bulan suci Ramadan udah terpenuhi. Kata Imam Haddad, kalau bisa seperti itu bagus, kerjain. Kata Imam Haddad, saking bagusnya, saking masya Allahnya, saking pentingnya bulan suci Ramadan, jangan sampai kita meninggalkan bulan suci Ramadan dengan cara mengerjakan di bulan suci Ramadan pekerjaan-pekerjaan maksiat. Alhamdulillah. Wa khusul 10 awakhir minhu, lebih-lebih ketika 10 akhir daripada bulan suci Ramadan.
bimazid iqbal Allah wa luzum lil ibadah. Lebih-lebih 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Kalau perlu ditambahkan yang namanya ibadahnya. Menghadap kepada Allah SWT wa luzumil ibadah, terus mengerjakan ibadah. Ini kebanyakan daripada kita 10 akhir. 10 awal paling semangat. Awal-awal bulan suci Ramadan, girang bulan suci Ramadan, dikit lagi ada buka puasa bareng di masjid. Makan gratis di masjid. Oh, girang. Ntar ada taraweh. Pada girang itu semuanya itu. Masuk bulan suci Ramadan. Akhirat tuh 10 awal bulan suci Ramadan semangat. 10 pertengahan udah mulai lemes-lemes. 10 akhir dia bermalas-malasan. Sibuk yang namanya dengan yang namanya baju barunya, pulang kampungnya, segala macam. Sholat tarawih yang biasa dikerjakan ditinggalin. Kapan? Di 10 akhir. Padahal 10 akhir kata Imam Haddad bimazid fil khair, tambahin lagi kebaikannya. Ini 10 akhir shaf di masjid udah tinggal 1 shaf. Mending kalau 1 shaf penuh. Ini setengah kadang-kadang. Naudzubillah, cuma naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang dipilih doang, orang-orang yang diberikan rahmat, yang diberikan petunjuk, hidayah sama Allah SWT, yang mau menghidupkan masjid, yang mau sholat di masjid dari awal sampai akhir. Mereka orang-orang pilihan. Kalau yang lainnya itu termasuk terpilih, tapi pilihan mereka kurang daripada yang ini nih, yang sampai akhir. Ini top, bagus, sampai akhir mereka semangat untuk mengerjakan amal ibadah. Wa in amkanaka Allah takhrut minal masjid fi hadhil ashr illa ila ma la budda minhu faf'al. Kata Imam Haddad 10 akhir ini kalau bisa ibadah terus. Kalau bisa in amkanaka, kalau memungkinkan terhadapmu an la takhrut, engkau tidak keluar dari masjid fi hadhil ashr, di 10 akhir ini, illa ila ma la budda minhu, kecuali suatu hal yang penting, faf'al, kerjakanlah. Maksudnya gimana? Kalau bisa 10 akhir ini kita i'tikaf di dalam masjid, kerjain. Jangan sampai kita tinggalin. Pahala i'tikaf banyak banget. Pahala i'tikaf begitu besar. Rasulullah SAW ketika Ashrul Awakhir udah masuk masjid, i'tikaf di dalam masjid. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sebelum masuk bulan suci Ramadan ditanya keluarganya satu-satu. Anaknya ditanya, istrinya ditanya. Nanti kalau mau bulan suci Ramadan mau kerjaan apa? Abah, nanti saya akan begini. Istrinya ditanya, saya nanti begini. Saya nanti begini. Bagus. Kalau di antara ente orang ada waktu kosong, seandainya bisa abah beli, kata Al Habib Abdullah bin Husain Thahir, seandainya bisa dibeli, anak pengen beli waktu kosong ente. Saking pentingnya bulan suci Ramadan, saking fullnya waktunya untuk ibadah, beliau mengatakan seperti itu. Kalau ada waktu kosong bisa dibeli, abah pengen beli. Masya Allah banget. Sebelum bulan suci Ramadan digituin dulu. Kalau perlu kita terapin kepada anak-anak kita. Kita ajak lomba-lomba tuh anak-anak kita. Kita punya anak 2, 3. Kita wanti-wanti, ayo kalau bisa di bulan suci Ramadan khatam Quran, abah kasih fulus kayak gini. Abah beliin baju baru, abah beliin ini, abah beliin itu. Tujuannya apa? Targhib dulu. Semua amal-amal ibadah nggak bakal bisa dikerjakan kecuali mesti namanya riya. Kita nih tingkat imanan kita nih masih rendah, paling rendah kita orang. Kita nggak mau amal ibadah kecuali yang namanya ada imbalan yang dapat dilihat. Emang pahala bisa dilihat, emang surga neraka bisa dilihat, kagak ada yang bisa dilihat. Terus bagaimana orang-orang bisa amal ibadah? Dengan yang namanya keyakinan. Karena ada keyakinan di dalam hati, karena ada iman di dalam hati, mereka pengen yang namanya mengerjakan amal ibadah. Tapi kalau belum ada keyakinan, apakah bisa mengerjakan amal ibadah? Belum. Anak kecil emang paham? Belum. Orang tuanya ngajarin pertama puasa bulan suci Ramadan, kita iming-imingin hadiah, nggak apa-apa. Itu pekerjaan-pekerjaan orang-orang soleh terdahulu kita punya orang tua, kita diajar kayak gitu. Kalau perlu anak-anak kita nih kita latih. Kalau bisa sholat tarawih selama sebulan penuh, kagak kosong, nggak tertinggal. Kalau nggak tinggal, nanti dikasih hadiah. Kalau bisa khatam Quran, kalau bisa sholat duhanya nggak ditinggal, witirnya juga, subuh, maghrib, isya di masjid. Kalau bisa kita seperti itu, kita gembor-gemborin, kita iming-imingin anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, jadi pada semangat. Emang mesti seperti awal-awal mesti kayak gitu dulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka nanti ketika dewasa, mereka terbiasa dengan amal khair. Kalau mereka nanti ketika dewasa, ketika masih kecil, biasa meninggalkan amal syar, nanti jangan salahkan mereka ketika udah besar, mereka tidak mau mengerjakan amal ibadah. Dari kecil,
anaknya nggak dibiasain yang namanya menutup aurat. Anak perempuannya didiemin, pakai pakaian yang seksi-seksi, pakaian-pakaian yang memperlihatkan auratnya, nggak dikerudungin dari kecil. Ketika besar, dia tidak pakai kerudung, jangan disalahin. Salahin siapa? Salahin pendidikannya orang tua. Kenapa kok didiemin aja dulu masih kecil? Mesti gimana? Dari kecil kita latih pakai pakaian yang menutup aurat, yang baik. Bagaimana ketika masuk kamar mandi baca doa, makan baca doa, kalau setelah makan baca doa. Lupa baca doa ketika makan, maka kita ajarin bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Baca doa itu kalau lupa. Agar apa? Agar syaitan yang tadi ikut makan muntah. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ajarin sedikit demi sedikit apa doa masuk masjid, apa doa keluar masjid. Semua doa-doa kita ajarin dari kecil. Nanti ketika mereka dewasa, mereka sudah terbiasa dengan akhlakul karimah, dengan adab-adab yang baik. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Masya Allah. Wa alaika Imam Haddad bi sholatit tarawih fi kulli lailatin min Ramadan. Hendaklah engkau mengerjakan sholat tarawih di dalam setiap malam daripada bulan suci Ramadan. Waqad jaratil 'ada fi ba'dil bilad bi takhfifiha jiddan. Sebagian kampung-kampung, sebagian kota-kota mengerjakan sholat tarawih takhfif jiddan, cepet banget. Sholatnya sampai rukun syaratnya kagak ada, tumaknina nggak ada. Gak mesti yang namanya cepet-cepet begini, enggak. Terkadang gerakannya lelet, tapi tumakninanya nggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jadi gerakannya lelet, enggak begini-begini, enggak. Gerakannya pelan. Tapi kagak ada tumaknina. Tumaknina itu adalah sukunul jawarih bikatri subhanallah. Diemnya anggota badan walaupun ukuran subhanallah. Allahu Akbar lagi ruku, diem. Subhanallah. Allahu Akbar. Maka cukup. Tapi kalau kagak seperti itu, di jalan dia masih bergerak, lagi ruku dia bergerak-gerak, langsung ya tidak. Maka hati-hati yang ada meninggalkan rukun akhirat itu sholat tarawihnya nggak sah. Sholat banyak-banyak nggak sah. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita sehingga kita dapat memasuki bulan suci Ramadan dan bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan yang akan datang. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tu'alina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa sam wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.